صلى الله على محمد
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فالدين إلهي دراك قبل الفناء والهلاك يعم الدنيا والدين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ومننا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يسأل الوالي يقيم على عدلك نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ذاك الوسيع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نورد زين العنا عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نعطاه في كل حين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين سلك بجاه الجدود وليقيم الحدود فينا ويكفي الحصول ويدفع الظالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يرسل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر
والرجال المسلمين بجاه طه الرسول جل ربنا عادل قبول وهب لنا كل صار رب استجب لي آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين عطاك ربي جزيل وكل فعلك جميل وفيك أنا طويل فجد على طامعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا رب ضاق الحنان من فعل ما لا يقام فمن بفك الغنى لمن بذنبه رهين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الضرر واغفر ذا الموعدين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واختم بأحسن ختام إذا لنا الانصراف وحان حين الحمام وزاد رجح الجميل يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ولقد أشرت لنعت من أصابه تحيي القلوب تهيج الأسجال والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا بالصغائر قد دعا لمليء صفات ربنا وحدانا وإن التجزنا بالمودة هاهنا نرفع عيني فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي
أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فهكك سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا انظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح عقبانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا فردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين رضي الله تعالى عن أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين وسادتنا الصوفية والأولياء الصالحون إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم. Kitab Tajridus Shahih halaman 11. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu anna wa ankum. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari ini kampung Sidin itu jauh dari Mekah. Kampung Sidin itu tengah-tengah antara Mekah menuju ke negeri Syria, Syam. Jadi orang Makkah hendak membawa dagangan ke negeri Syam, pasti melimpas kampung Ghifar. Kampungnya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari dapat kabar waktu di kampung bahwasanya ada seseorang yang mengaku nabi di Mekah. Abu Dzar ini kepala suku, jadi merasa kada nyamannya ditulakinya ke Mekah. Jadi
takun tamakar habar aja tulak saurang sidin bakuda sampai ke Mekah. Sampai di Mekah itu kada wani betakun sidin tentang Nabi Muhammad kada wani. Karena dapat info bahwasanya bila betakun tentang Nabi Muhammad dihantami orang. Mau di Mekah teh. Bilanya ada orang nyambat betakun tentang Muhammad bin Abdullah, oh nyawa anu kamu tampar orang. Fitnahnya Nabi Muhammad bahari ya Allah. Kada gampangan, coba pian bayangakan mun ada orang betakun di sini mana rumah guru ditampari. Ayo apa kabar? Itu Nabi mengalami itu. Nabi mengalami. Jadi kada kawa orang bepandir menyebut ngaran sidin ditampari. Dimusuhi. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari ini orang keluar, lalu keluarga kadada di Mekah hendak betakun tentang Nabi kadawani, badiam mai sudah, badiam badadangar ya Allah. Jadi masuk Mekah itu pagi, rupanya sidin berjalan malam. Pagi lapar parut, duit kadada, keluarga kadada, minum zam-zam aja. Itu sampai maadangi siang. Kadada jua habar tentang Nabi Muhammad nih, orang melimpas badadangar, kadada jua bepandir tentang Nabi Muhammad, minum pulang zam-zam, ada makan makanan. Sampai sore sekalinya kayak itu pulang minum zam-zam teguring di higa Ka'bah malimpas Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Aja Sayyidina Ali nilain orang sini nih digarak sidina anu tuan jar bamalam di rumah ulun aja jangan guring di sini. Iya kah, ayo berdiri berjalan berdua lawan Sayyidina Ali nih. Bamalam di rumah Sayyidina Ali ya Allah. Kemudian isuknya besukan hilang mah nawajar Sayyidina Ali namun ini kadada berangkat Sayyidina Ali kemana ke Ka'bah. Ada pulang melihat orang ini biar bapak orang nenek berdiam aja betakun bepandir kada bilanya pina ano minum zam-zam. Abu Dzar nih kisahnya sampai pun kemarian pulang minum zam-zam aja teguring pulang. Jadi ujar Sayyidina Ali itu Sayyidina Ali melimpas ada ingat orang ini jalan balik ke rumah kok dibangun pulang tuan bemalam dulu bemalam pulang 3 malam. Sayyidina Ali kada betakun juga apa hajat datang di mana, orang mana, wai apa datang, apa keperluan kada. Karena apa bahari itu di samping memang hati-hati karena kondisinya pandemi, kondisinya masih ya Allah, kada aman lagi. Jadi Sayyidina Ali kada betakun. Bisa aja musuh, bisa juga orang tahu lagi kan. Lawan ada juga kaidah orang bahari tamu itu 3 hari aja ditakuni, mbah 3 hari dihormati hanya ditakuni napa hajat sampai 3 malam tetap seperti itu keadaannya. Lalu besukan itu dijagai Sayyidina Ali supaya jangan tak keluar berdahulu. Begitu hendak keluar kena dulu ikam hendak mana pian hendak ke situ ke Ka'bah bapak. Jadi mandam Abu Dzar mandam bepadah lawan aku ujar Ali bin Abi Thalib ya kalau lah Sayyidina Ali bepadah bersumpah akun lah hikam kada madahakan lawan siapapun tentang hajatku. Jamin ikam siapa gerang? Aku Abu Dzar dari kampung Ghifar. Ikam siapa? Aku Ali bin Abi Thalib. Berarti ikam berkeluarga lawan Nabi Muhammad. Kenapa orang utakon Nabi Muhammad? Sayyidina Ali ya kalau
aku ini sebenarnya hendak berdapat lawan seseorang yang mengaku nabi namanya Muhammad. Wah, hendak apa ikam? Ya aku hendak melihat dulu, munnya cocok aku beriman. Tapi jangan dipadahilah ikam lawan siapa-siapa. Tenang, aku adalah pengikut Nabi Muhammad. Itu Sayyidina Ali. Aku sepupu Sidin dan aku beriman dengan Muhammad. Oh, alhamdulillah, jaka ibaratnya wah syukur banget terdapatin jaka tahu mulai 3 hari yang lalu sudah, tapi kada betakun kan kada bepanderan. Lalu kemudian mun mintu apa kabar ikam hendak mendapat Nabi, hendak benar berdapat. Begini caranya. Kita keluar dari rumah, tapi kita jangan beimbai. Aku berjalan kena berdahulu kira-kira beberapa langkah, tapi ikam masih kau melihat. Jadi ikam di belakangku. Bilanya aku memandak, ikam memandak juga. Berarti ada apa-apa. Kalau ada nang maintai, ada nang musuh. Jadi bilanya aku memandak, ikam memandak. Jangan terus. Jadi mun aku kisah melihat napakah ikam itu juga. Ayo akur. Bilanya aku tarus, hanya ikam tarus. Itihi aku. Sayyidina Ali di depan. Abu Dzar di belakang. Itu Sayyidina Ali memandang ke bawah. Abu Dzar memandang jauh bang, karena ada orang kafir Quraisy melimpas musuh Abu Jahal. Nah melimpas ini mun Abu Jahal tahu karena diitinya kenapa lawan Ali bin Abi Thalib harus ditukuinya. Nah itu jadi sudah berdiam pura-pura kada tahu apa-apa gitu. Sampai akhirnya terus seperti itu, karena bilanya ada musuh pulang, berdiam pulang, memandang pulang, sampai akhirnya masuk ke rumah Arqam bin Abil Arqam di lereng Bukit Sofa, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Bertemu dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan bilanya dilihat orang langsung senang, langsung cinta. Man ro'ahu ahabbah. Orang nang melihat Nabi itu langsung cinta. Langsung beriman, langsung masuk Islam. Lalu ujar Nabi, mun mintu ka ini ikam bulik ke kampung ikam Ghifar. Kemudian berdakwahlah di sana. Beres ya Rasulullah. Orang kampung ngapa jar ulun? Ulun kepala suku. Jar ulun A, jar ulun B, orang kampung beres kada apa-apa itu. Kalau masalah itu. Nah, ayo yang mau minta. Nah, lalu keluarlah Abu Dzar Al-Ghifari dari rumah yang ada di dalamnya Nabi Muhammad, sekalinya antik banget. Antiknya apa? Berdiri di higa Ka'bah, kemudian berteriak, orang Quraisy, bukul benar buhan nyawa nenek kada tahu Muhammad tu bujur, Rasulullah unda beriman. Langsung orang bergerumbung dihantami orang, pingsan Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi sampai disebutkan kadang kala lagi dibedakan hidung lawan pipi, karena apa? Bebangkak-bangkak. Abu Dzar Al-Ghifari. Siapa yang menyelamatkannya? Abu Bakar As-Siddiq. Langsung diragap sidin dan dia Abu Bakar berteriak, Quraisy, jangan dianu orang ini. Mun ikam anu orang ini karena kawa kita tulak ke Syam, sebab kampung inya Ghifar. Jaka ibarat sini kita hendak ke Samarinda kada kawa, sebab ini orang kandangan umpamanya gitu nah. Harona dihaganya umpamanya itu nah umpamanya. Kadang kalau kemana-mana kita kada ada jalan yang lain, pasti kita melewati kampung dia. Kalau kita bermasalah dengan dia, maka kita kada kau kemana-mana. Akhirnya bubar, orang diangkat ke rumah istirahat. Jadi ujar Sayyidina Abu Bakar, maka ikam disuruh bulik lawan Nabi. Kenapa masih kayak itu? Aja aku bulik ya. Sekalinya orang, nang kedua kali sampai 3 kali. Nang kedua berdiri pulang, rupanya gerigitan benar orang Quraisy lawan anu kira-kira. Berdiri pulang, bakuriak pulang, orang Quraisy, bubuhan ikam ini kada paham apa itu Nabi Muhammad luar biasa. Nabi Muhammad seharusnya menjadi kebanggaan kalian. Kenapa kalian memusuhi dia dan lain sebagainya. Dipukuli orang pulang sampai 3 kali. Mbak 3 kali. Nah aku kada hakun lagi malah pasti kamu di sini bakar. Kecuali kamu bulik. Tanya mun kulapas di sini kamu kena Ka'bah pulang, bakuriak-kuriak pulang. Akhirnya diantarakan sampai ke pintu gerbang luar kota, lalu dia pulang dan dia masuk Islam. Dan setibanya di kampung
dia kumpulkan anak buahnya, ayo kita bertahan masuk Islam, sabarataan masuk Islam. Nah ini jadi tokohnya itulah Abu Dzar Al-Ghifari, dan orangnya keras tapi dalam kebenaran. Jadi sampai-sampai ujar Nabi, Abu Dzar yamshi wahdah wa ya'ish wahdah wa yamut wahdah wa yuhsyar yaumal qiyamah ummah wahdah. Jadi pada waktu Nabi hendak berangkat perang bersama para sahabat, sebahagian sahabat ada nang bertinggal di Madinah, ada yang uzur, ada yang tanpa uzur, alpa kada ada alasan itu nah ya, kalau ada nang mak garing, ada nang masih ada urusan kada kau baim belon Nabi berangkat menuju waktu itu perang Yarmuk, menuju perang yang sangat jauh ke daerah Yordan sana, dan melewati beratus-ratus kilometer, kemudian akan berhadapan dengan tentara Romawi yang mana pada waktu itu negara paling harap. Akhirnya jadi Nabi berjalan setengah hari istirahat di sebuah tempat di bawah pohon atau mungkin kemah. Dari jauh Nabi melihat siapa itu berjalan sang orang-orang, titik kecil, satu orang, ada titik hitam di tengah padang pasir. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ada orang menuju ke kita. Ujar Nabi, kun Aba Khaisamah, mudah-mudahan itu Abu Khaisamah. Sekali beparak bujur Abu Khaisamah, gabung, ya kan? Dudukan. Karena sampai lawas ada pulang di belakangnya Rasulullah. Siapa itu? Siapa ya, ujar Nabi? Mudah-mudahan itu Abu Dzar, ujar Nabi. Sekali beparak bujur Abu Dzar. Begitu sampai Nabi mengatakan Abu Dzar ini, ujar Nabi, berjalan seorang, hidup seorang, mati sangurangan, hari kiamat kena membawa bendera sangurangan. Jadi nang lain semuanya di belakangnya dia. Nah ini keistimewaan Abu Dzar gimana? Ternyata betul, orangnya keras. Jadi bilangnya kada cocok dikritik sidin, sehingga akhirnya pada waktu kekhalifahan Abu Bakar banyak kada cocok, kekhalifahan Umar kada cocok, kekhalifahan Utsman kada cocok, meninggal di waktu kekhalifahan Utsman, meninggal di masa Khalifah Utsman, tapi dia diasingkan karena pernyataan-pernyataannya dan kritikan-kritikannya yang dianggap membahayakan pemerintahan di masa itu, kekhalifahan. Akhirnya Abu Dzar ditangkap, diasingkan ke satu tempat namanya Robadah. Di sana dia dengan keluarganya dan meninggal di sana. Jadi betul apa ujar Nabi, ini Abu Dzar hidup sangurangan, ya nah? Berjalan sangurangan, hidup sangurangan, mati sangurangan juga. Kada ada orang yang tahu dia meninggal dunia. Cuma orang-orang yang daerah itu agak dekat akhirnya datang dan menguburkan dia. Padahal dia sahabat besar, sahabat Nabi SAW yang termasuk sahabat besar dia, tokoh sahabat. Nanti kata Nabi hari kiamat, Abu Dzar ini bawa bendera seorang, banyak pengikutnya dia, banyak nanti Abu Dzar. Jadi itu memang akhirat itu biasanya kebalikannya dunia. Di dunia lucut, di akhirat nyaman. Di dunia nyaman, di akhirat bisa jopang nyaman. Ya kalau cuma biasanya kebalikannya. Di dunia dimusuhi, di akhirat dicintai. Nah itu. Cuma kan kita minta sama Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, mudahan di dunia dapat hasanah. Hasanah nang manakah biarnya? Dapat hasanah, di akhirat dapat hasanah pulanglah, jangan dapat kebaikan. Nah itu dapat anugerah Allah, wa qina adzabannar, dan jagalah kami daripada azab api neraka. Nah itu cuma semunyaan orang nang hendak nyaman di akhirat pasti di dunia sakit. Orang sugih mun hendak dapat nyaman di akhirat, di dunia sakit. Sakitnya apa? Mengeluarkan zakat sakit, bersedekah sakit, menolong orang sakit. Ya kalau lah mbah duit uyuh-uyuh becari sekalinya haro dibariakan pada orang,
uyuh-uyuh ngumpulakan becari sekalinya haro ada orang bautang diutang orang hilang pulang orangnya. Ya kalau kata kegampangan. Jadi ini ujiannya orang sugih. Mun hendak jadi orang sugih ada rukun-rukunnya. Di antara rukun orang sugih itu sabar. Sabarnya napa? Biasanya kan orang sugih harus bersyukur aja. Kada orang sugih harus sabar. Sabar napa? Tengah malam dikatuk orang minta bantuan harus sabar. Tengah malam ada orang datang, anakku garing mau utang duit pang dulu, mbak itu mbak diutangi hilang, sabar. Nah itu syarat rukunnya orang sugih mun kada kawa kaya itu berarti kada lengkap jadi orang sugih nita nah bisa madarat karena sugihnya. Tapi mun sugih duit banyak orang minta bantuan dibantu orang perlu ditolong dan lain sebagainya maka inya sakit di dunia dan kena mendapat nyaman di akhiratnya. Harus kayak itu barang siapa nang kawin lawan dunia cerai lawan akhirat, orang nang kawin lawan akhirat cerai akan dunia. Ad-dunya bintul akhirah faman tazawwajal bin hurimatil dunia itu putrinya akhirat. Barang siapa yang kawin lawan putrinya kata boleh lagi kawin lawan mamanya. Ya Allah, haram sudah begitu. Qabil tuh haram sudah. Sebaliknya dalam ilmu fiqh pang ya kalau lah bilanya kawin lawan umahnya sekalinya hendak lawan anaknya boleh masih ya kalau asal belum bercampur belum berkumpul itu hukum fiqh. Nah ahli Ustaz Tahmid itu hukum fiqh itu kata ya Allah takun lawan sidin. Nah jadi dunia ini adalah putrinya akhirat. Yang kawin akan putri diharamkan ibunya, diharamkan. Oleh karena itu kena ada babnya khusus yaitu di kitab Qabasun Nuril Mubin masalah dunia. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Jadi ujar Abu Dzar sidin bekesah. Aku pernah mencela seorang laki-laki budak. Maka aku urahakan inya bi ummih dengan menyebut ngaran umanya nyawa nenek anaknya si Anu si Anu itu orangnya hirang kebetulan ibunya hirang artinya budak. Nah budak kan biasanya hirang lah. Nah itu ada budak nang putih di Pontianak itu putih budaknya karena apa semunyaan ngarannya budak di sana. Mun bisa ke Pontianak tuh tahu ya kata budak-budak ya nah, biar siapakah tuankah tetap budak ya di sana. Itu panggilan mereka kayak itu. Jadi ini orang budak ibunya hitam. Lalu oleh Abu Dzar pada waktu itu belum ada larangan meurahkan orang. Kan ada setelah itu larangan tegahan dalam Al-Quran kada boleh meurahkan dengan menyebut ayah ibu kada boleh. Waktu itu masih biasa mereka di zaman itu beurahan dengan menyebut nama ayah, menyebut nama ibu, ummus ya ibnu sauda ya fulan ya kalau itu biasa seperti itu. Nah di antaranya Abu Dzar ini pernah mencela seseorang dengan menyebut ibunya yang mana ibunya itu wanita yang berkulit hitam. Maka kemudian berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Dzar, ayyartahu bi ummih, ikam urahakan inya dengan menyebut umanya. Inna kamrun fika jahiliyah, engkau ini seseorang dalam dirimu masih ada sifat-sifat orang jahiliyah. Kada baik kayak itu Abu Dzar, kada boleh. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam kada boleh. Nah, ikhwanukum khawalukum, saudara-saudara kalian adalah budak-budak atau pembantu-pembantu kalian. Artinya nang membantu engkau di rumah pembantu, anak buah, kemudian budak jaka zaman bahari, itu semuanya saudaramu, sama-sama orang Islam. Allah jadikan mereka itu di bawah kekuasaan tangan-tangan engkau.
Artinya Allah yang menentukan inya ini jadi bawahan, engkau jadi atasan, ya Allah. Inya ini jadi anak buah, engkau jadi bapak buah, ya Allah. Itu Allah yang menentukan dan itu amanah dari Allah Ta'ala. Faman kana akhuh tahta yadih, maka barang siapa yang saudaranya di bawah kekuasaan tangannya, maka hendaklah ia memberi makan akan saudaranya itu dari apa nang inya makan. Jadi adabnya tuan lawan anak buah makan sama nang dimakan. Adabnya atasan dengan bawahan nang dimakan sama. Itu adab yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Dzar. Barang siapa yang saudaranya berada di bawah kekuasaannya, maka hendaklah ia memberi makan akan saudaranya itu dari apa yang dimakannya, dan memberi pakaian saudaranya itu dari apa yang ia pakai. Dan janganlah kalian memaksa mereka itu sesuatu nang kada kuat mereka lakukan. Kalau kalian paksakan mereka melakukan sesuatu yang berat, maka tolong dibantu. Nah, itu akhlaknya dibantu. Sama model kendaraan tuh mintuju aja kebaharikan kendaraannya itu kuda, sapi, jangan barat banar, mun barat banar nya gen lapah jo lucut juga. Harus ada mempunyai pri kesapian, ya Allah. Atau pri kekudaan. Nah, begitu pula kalau kita punya anak buah, kalau kita punya bawahan, kalau kita punya karyawan, kalau kita itu hendaklah mereka itu kita berhubungan dengan mereka itu dengan muamalah yang bagus. Makan apa yang kita makan, pakaikan kepada mereka apa yang kita pakai. Itu toh. Itu puncak daripada akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi dalam hadis ini mengesahkan tentang Abu Dzar, sedikit sekelumit tentang sejarah Abu Dzar tadi dikesahkan bahwasanya Abu Dzar orang yang wara, orang yang zuhud, akhirnya orang yang tegas sehingga akhirnya terpaut manusia. Itu pelajaran bahwasanya seseorang yang tegas, seseorang yang memegang agamanya itu banyak tapaut lawan manusia, banyak. Tapi ujar Nabi sudah disabda dalam Nabi sudah bersabda dalam hadis, la yadurruhum man nawahum, kada madarat bagi mereka orang nang memusuhi akan mereka itu. La tazalu ta'ifatum min ummati dhahirina 'alal haqq, masih saja ada seterusnya sekelompok daripada umatku yang menampakkan kebenaran, bila ada mereka itu tidak akan madarat orang yang memusuhi akan mereka itu. Ya kalau lah. Nah itu ingatakan bujur-bujur, yakinakan. Karena apa? Zaman kita ini zaman fitnah. Zaman kita ini bujur disebut tidak, kemudian salah disebut bujur. Ya kalau lah, habang dipadahkan kuning, kuning dipadahkan hijau, hijau dipadahkan hirang, macam-macam. Itu zaman kita wayah ini. Oleh karena itu satu-satunya yang penting untuk kita fahami ilmu agama, betul-betul mengerti, amalkan, jangan tahu-tahu orang. Tapi harus tentunya kita memikirkan diri sendiri dan setelah itu memikirkan orang banyak. Karena kebiasaan daripada guru-guru kita nang bahari itu selain dirinya kan hanya memikirkan orang. Jadi amalan gawian diamalkan, difahami, dimengerti, lajarakan lawan orang banyak. Nah supaya baimbai masuk surga, jangan hendak sang orang-orang aja masuk surga, jangan baimbai bertahan. Amin ya rabbal alamin. Itu tadi. Jadi orang yang menampakkan akan kebenaran itu musuhnya banyak. Abu Dzar Al-Ghifari ditampari orang. Kita alhamdulillah kada sampai ketamparan, paling bararangutan ya kalau lah. Mun kada bararangutan napa-napakah lagi ya kalau barang aja ngapakah? Listrik kada mati orang biar aja ya kalau lah. Umpamanya ya kalau umpamanya itu nah
apalagi banyu kah dimati orang misalnya umpamanya mun listrik mati kita basa terongkeng, munnya lampu mati kita nabuk sumur, habis kisah. Harus ada dipikirkan, serahkan urusannya kepada Allah Ta'ala. Nah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yadurruhum man khalaqa tadi. Kemudian yang kedua, Nabi melajari akhlak tadi, akhlak tata cara bergaul dengan orang-orang yang secara zahir derajatnya di bawah kita. Secara zahir lah, hakikatnya kita kada tahu. Hakikatnya ada orang nang hirang rambutnya itu ikal bener, kada tambus banyu ikal benar. Kalau dalam istilah bahasa Arab tuh ka'anna fi ra'sihi dzubabah, banyak lalatnya di kepalanya itu, di rambut tuh banyak lalat, di urung lalat. Nah, tapi ujar Nabi, ada orang yang kayak itu kalau punya berdoa langsung kabul. Langsung kabul. Kalah orang nang besar ban kalah. Kalah orang nang bebolang kalah. Kalah orang nang berjubah kalah. Inya bajunya rigat, awaknya hirang, hidungnya kada mancung, kemudian bibirnya tabal. Itu rambut ikal bener, kemudian banyak lalatnya. Tapi kalau berdoa langsung dikabulkan sama Allah. Itu ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diriwayatkan Sayyiduna Luqmanul Hakim, dia adalah seorang nekhro. Luqmanul Hakim diceritakan dalam riwayat beliau itu adalah seorang yang kulitnya hitam, rambutnya ikal nang kayak itu tadi, kemudian bibirnya tebal dan hidungnya pesek dan rendah pulang orangnya, kada tinggi. Tapi Luqmanul Hakim namanya dalam Al-Quran. Bahkan diriwayatkan bahwasanya ada ahli tafsir yang mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menawarkan kepadanya untuk menjadi nabi dan rasul, tapi dia lebih senang untuk menjadi abdun, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ahli hikmah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala angkatlah Nabi Musa alaihissalam. Ada riwayat kayak itu. Jadi Luqmanul Hakim diberikan namanya dalam Al-Quran surat Luqman. Qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunay la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim, dan seterusnya. Itu Luqmanul Hakim. Kuburan Sidin di Mesir rasanya, di Mesir bahigaan lawan kuburan Nabi Daniel. Bahigaan jua lawan kuburan Parak, lawan kuburan Sayyidatun Nafisah. Parak jua lawan kuburan Al-Habib Mustafa Al-Idrus yang menjadi rektor Azhar Bahari. Karena ada kisahnya sebagian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi berkah kita, memberi hidayat taufik kita, memahamkan kita ilmu agama dan memudahkan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tadzkirun Nas halaman 240. Bismillahirrahmanirrahim. Wa waqa'at li waqi'atun gharibatun bi Misra, dan terjadi kepadaku, ujar Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, suatu kejadian yang aneh di Mesir. Jadi waktu Sidin ke Mesir. Wa dzalika anni ji'tu li ziyarati Sayyidah Zainab, dan hal itu karena aku datang untuk berziarah kepada Sayyidah Zainab. Sayyidatu Zainab binti Husain, Sayyidatu Zainab binti Ali ya. Saya lupa, saya tidak yakin apakah binti Ali apa binti Husain, karena ada juga saudaranya Sayyidina Husain yang bernama Zainab. Tapi ada juga anaknya Sayyidina Husain, amun kada salah, yang bernama Zainab. Jadi
Di ini saya tidak yakin yang mana, tapi lebih dekat Zainab binti Ali ini. Karena Sayyidatu Zainab ini adalah marinanya Sayyidina Husain. Jadi Sidin nang membawa kapala Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Nah, Sayyidatu Zainab ini marinanya Sayyidatu Nafisah. Sayyidatu Nafisah. Nah, jadi Sayyidatu Zainab masyhur, lalu Sidin hendak khalwat. Lalu Sidin menulis surat, kirim ke Mesir ke manakanku yang namanya Nafisah. Biar inya aja nang maharagu orang Mesir, aku hendak khalwat. Lalu datanglah Sayyidatu Nafisah, disambut, lalu Sidin nang masyhur pulang, Sayyidatu Zainab undur. Nah, itu kisahnya. Padahal nang pemulaan Sayyidatu Zainab, karena Sidin nang membawa Sayyidina Husain, anak kapala Sayyidina Husain. Dan pada waktu itu Sidin dari Karbala kemudian ke Damaskus, dari Damaskus ke Madinah, kemudian dari Madinah ke Mekah, dari Mekah pindah ke Mesir. Tidak diterima orang kecuali Saikung aja nang menerima, membuka rumahnya untuk Sayyidatu Zainab binti Husain. Nah, berarti wujud binti Husain ini Sayyidatu Zainab. Apa Sayyidatu Zainab binti Ali. Jadi nang membuka rumah gasan Ahlul Bait Nabi itu satu orang namanya Haji, siapa ulang kada ingat ngarannya. Ada di kitab Nurul Absar. Jadi Sidin aja nang lainnya kada nang maunya. Nah, itu anu fitnahnya Ahlul Bait bahari, fitnahnya keluarga Nabi nih bahari itu dimusuhi orang karena pemerintah takutan, dimusuhi orang karena raja sultan takutan. Takutan kenapa? Takutan tersaingi dengan pengaruh-pengaruh dan kewibawaan mereka itu. Nah, dikhawatirkan kena kalau pina memberontak atau menggulingkan atau mengambil kerajaan. Itu kejadiannya mulai baharin itu di Iraknya kah, di Mesirnya kah, di mana-mana. Makanya nang keluarga Ahlul Bait ini nang jadi raja itu di kerajaan-kerajaan kecil, nggak ada yang kerajaan besar. Ada di Tajikistan, nang ada di Yaman, di Son'a, nang ada di mana lagi yo, ada beberapa tempat, tapi kerajaan-kerajaan kecil. Kerajaan Gonol kan ada, kerajaan Gonol nang lain. Situasi politik pada waktu itu dihembus-hembuskan dan diisukan bahwasanya Ahlul Bait hendak mengambil kekuasaan. Lalu orang banyak ada ketujuh, banyak yang benci. Nah, begitu masuk Mesir, yang menerima cuma satu buah rumah dibukakan. Ngarannya sampai ke ini ditulis dengan tinta emas orang itu. Nang lain mana kabar? Nang sugih mana? Nang penguasa mana kabarnya? Habis, hilang. Biarnya waktu itu hebat. Ada lagi. Jaka wah ini ada kuburannya bisa dijajak kurang. Ya kalau. Nah, ini orang baik, muhibbin kepada Ahlul Bait. Lalu dia menerima, akhirnya dia harum namanya dan dia dikenang sebagai orang yang punya hubungan dengan keluarga Nabi SAW. Lalu kemudian berangsur-angsur datang setelah itu Ahlul Bait ke Mesir, dan itu sebelum ke Hadramut. Jadi berdahulu ke Mesir itu berdahulu, sejarah keluarga Nabi di sana lebih dulu. Setelah itu Irak, Taimbai. Nah, Hadramut kemudian setelah Irak. Nah, terjadi kepadaku, ujar Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, kejadian yang aneh di Mesir waktu aku ziarah Sayyidatu Zainab dan ziarah Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Aidrus, dan kedua-duanya itu parak kuburan Sidin. Maka tatkala selesai ziarah, kami menaiki akan gerobak atau kereta kuda. Ternyata kada kawa begarak
kereta itu sebagaimana kebiasaannya, kada kau singgarakan kudanya, kada kau balangkah, maka diburulah kuda itu oleh siapa ngarannya itu? Sais, ya Allah. Sais, yaitu orang nang as-sais, orang nang manu kuda, nang menyoper kuda itu ngarannya sais. Ternyata kada kawa juga kuda itu bergerak sampai selangkah aja kada kawa. Maka takjublah hadirin karena mereka kada tahu sebabnya. Maka aku tafakur, nazartu. Ternyata yang mencegah daripada berjalannya kuda tadi itu Sayyidatu Zainab. Jatuh di dalam hatiku, ujar Habib Ahmad bin Hasan, bahwasanya Sayyidatu Zainab menginginkan agar kami lawasi, berdiri dan duduk di hadapan sidin kasatu mata. Maka kemudian kami kembali ke makom Sayyidatu Zainab yang mulia dan kami panjang duduk ziarah di sana. Setelah ziarah panjang di sana, lalu keluaran menaiki kereta kuda, maka kereta kuda berjalan dengan cepatnya, kada ada lagi halangannya. Nah, ini dalil bahwasanya para wali-wali Allah Ta'ala itu mereka kawa mengatur urusan dunia dari barzakh mereka. Itulah kenapa kita ziarah. Lalu kita kadang-kadang beb, doakan ulunlah beb, anu kan ya Allah, Syekh, Datuk, guru, macam-macam Tawassulnya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah nih. Kada menyembah siapa nama dah akan menyembah kubur, kada ada. Orang bungul benar ya menyembah kubur manusia, biar kubur Nabi Muhammad tuh kada boleh disembah, nang disembah Allah ya Allah. Tapi orang bepadar itu apa tawassul. Tawassul ngarannya kada nang menyembah kuburan, Bang. Apa bedanya lawan orang nang anu apa nama bacaan di kuburan mama abah sama Nah itu. Jadi orang-orang para aulia wassalihin yang ada di barzakh, mereka itu adalah orang-orang yang ahli tasarruf. Ahli tasarruf itu artinya mampu untuk mengatur urusan dunia dan juga urusan akhirat. Termasuk kejadian-kejadian di dunia itu walaupun dia sudah meninggal dunianya kawa. Nah ini tadi Sayyidatu Zainab tidak ingin bersikap-sikap, ditahan sidin kudanya. Kada kau bergerak kuda. Umbah ano ziarah bahasa lawas duduk anyar kudanya berjalan. Nah itu. Kenapa bisa demikian? Karena mereka hamba-hamba Allah yang berdoa kepada Allah. Allah mengabulkan doa mereka, bukan mereka yang kuasa, bukan mereka yang yadur wa yanfa, memberi madar dan tidak, Allah. Cuma apa nang menjadi doa mereka, hajat mereka, keperluan mereka dikabulkan oleh Allah. Sebab mereka orang-orang yang taqarrub ilallah. Nah, itu ujar Nabi, rubba ash'as aghbar law abarra law aqsama billahi abarra. Berapa banyak orang nang rambutnya itu kada rapi, awaknya itu rigat, bajunya itu kumal-kumal, tapi kalau inya berdoa langsung dikabulkan sama Allah. Langsung. Allah kada memandang gambarnya, kada memandang apa ngarannya itu bentuknya, kada memandang bungasnya, kada memandang bajunya, kada memandang hati. Orang alim berkumpul di Mesir, ya Allah. Orang alim berkumpul di Mesir nih. Waktu itu paceklik, lalu hendak minta hujan, berdoa nangis, kada hujan-hujan. Melimpas wali majzub, wali tapi nang model orang gila, ngarannya Sa'dun. Tertawa bandar sidin, ujar Sa'dun, daharapan hujan, daharapan nyawarannya ngeramput. Ada nang mendengar Sa'dun, kenapa nyawa pandir kayak itu? Tuan guru bertanya tuh, biar tuan guru ya Sa'dun. Ada harapan hujan. Umpama apa caranya supaya hujan? Sa'dun unda nang berdoa, mun unda nang berdoa hujan. Wah, bujuran lah Sa'dun, bujur. Ayo je, kasih kan berdoa.
hanyar Sa'dun anu ngapengaruhnya itu anu maurai tikar penyembahyangan kadap sudah hari hanyar maurai tikarnya aja hanyar ngadap sudah begitu Sa'dun Allahu Akbar salat istisqa langsung turun hujan belum tuntung lagi istisqanya langsung turun hujan batuntung sumbayang ngapain ya kalau bujur jerunda bujur jerunda ya nah kada kegampangan wali bilanya berdoa langsung kabul hujan turun langsung nang tadi tangis-tangis itu kada turun-turun hujan nah keuntingannya lain untingannya dunia untingannya dipuji manusia untingannya supaya dipadahkan alim untingannya supaya dipadahkan bakaramat untingannya supaya dihormati orang untingan-untingan nang kaya itu menyebabkan termahjub terhalang daripada qabul itu. Makanya kada penting casingnya nang penting anunya apa nang penting namanya apa ya ada lagi nah kada penting casingnya tuh pang yang penting isinya biar casingnya buru-buru tapi isinya ya kalau anunya itu ganal ngapanya itu ramnya umpamanya ya kalau atau anu dan sebagainya lah hebat lah pokoknya itu hebat nah itu wa tara'ali bittafaul wallahu a'lam bissawab sedikit-sedikit aja nah supaya kada bismillah al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin halaman 146 Qabasun Nuril Mubin radhiyallahu anna wa ankum wa ruwiya anna Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam dan diriwayatkan bahwasanya Nabi Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam marra fi mauqibihi melimpas sidin dan rombongan sidin melimpas di suatu tempat rombongan sidin itu napa wat tayru tuzilluh burung-burung menaungi sidin karena kepanasan burung nang menaungi sidin wal jinnu wal insu an yaminih wa shimalih sebelah kanan dan kiri ada golongan jin ada golongan manusia ada riwayat di depan binatang-binatang melata ular kemudian di paling di hadapan berdahulu setelah bubuhan itu hanya binatang-binatang yang berkaki kijang kucing ya kan rombongan yang kedua rombongan yang ketiga hanyar manusia rombongan yang keempat ada yang mengatakan jin dulu jin hanyar manusia hanyar Nabi Sulaiman di atasnya burung di higa kanan di higa kiri jin di belakangnya angin pasukan sidin jadi bila sidin berjalan tuh semuanyaan begantar dunia itu Nabi Sulaiman bin Dawud suatu saat Nabi Sulaiman bersama rombongan melimpas di hadapan bertemu dengan seorang ahli ibadah dari Bani Israel maka berkata orang ahli ibadah tadi demi Allah wahai ibna Dawud sungguh Allah telah memberi kepada engkau kerajaan yang agung maka kemudian mengangkatlah Sulaiman kepalanya jadi rupanya sini bertunduk aja Nabi Sulaiman itu bertunduk sini walaupun raja gonol tapi bertunduk aja orangnya lalu mengangkat kepala Nabi Sulaiman dan berkata satu kali tasbih subhanallah yang diletakkan di catatan amal seorang mukmin lebih baik daripada yang diberikan kepada anaknya Nabi Daud yaitu dia Sulaiman semuanya anak aku di sini nah kecil dibandingkan satu kali ucapan subhanallah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar katanya Nabi Sulaiman alaihissalam
Kenapa? Semua yang diberikan kepada anaknya Daud akan hilang, sirna. Sedangkan pahala mengucap subhanallah akan kekal sampai hari kiamat. Ujar Nabi Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alhaakumut takasur, melupakan dan melalaikan kalian berebut bebanyak-banyakan, berabut bebanyak-banyakan, berlomba-lomba bebanyak-banyakan, berabut bebanyak-banyakan. Yaqulu ibnu Adam, berkata anak Adam, mali, hartaku, ini gitku, ini tanahku, ini rukoku, ini mobilku, ini duitku, ini terserah. Wa mamaluk, kata malaikat. Tahukah engkau harta kamu yang mana? Nyawa pepandel, ini harta tanahku, ini rukoku, ini mobilku, ini duitku, ini rumahku, ini istanaku, ini terserah. Nang mana gitu nyawa? Nang mana? Wa hal laka min malik illa ma akalta fa'aftaita. Bukankah harta kamu itu yang kamu makan lalu sirna, jadi tahi, jadi kotoran? Bukankah hartamu yang kamu pakai lalu rusak baju? Atau yang kamu sedekahkan dan itu yang akan kekal, yang lainnya habis. Yang lainnya bisa jadi akan meninggalkan engkau, bisa jadi engkau meninggalkan dia. Apa yang meninggalkan engkau? Dicuri orang. Apa yang meninggalkan engkau? Ditipu orang. Apa yang meninggalkan engkau? Tabakar. Apa yang meninggalkan engkau? Kebanjiran. Hilang. Atau engkau yang meninggalkannya, engkau mati, habis semuanya. Itu yang engkau bilang hartamu? Enggak. Yang hartamu sebenarnya yang kau sedekahkan. Catatannya ada, kena ambil di akhir itu. Gitu nyawa. Begitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Dan diriwayatkan bahwasanya Sayyiduna Jibril alaihi salam berkata kepada Nabi Nuh, wahai yang paling panjang Nabi umur, bagaimana engkau dapatkan dunia? Berkata Nabi Nuh, dunia itu hanya seperti rumah yang punya dua pintu. Aku masuk dari sebelah sini, keluar sebelah sana, udah habis. Apa yang ada itu tepang, cuma dua pintu, keluar dari sini, masuk dari sini, keluar dari sana. Mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Ubaidah ibnul Jarrah, kemudian datang membawa harta dari Bahrain. Maka orang Ansor mendengar dengan kedatangan Abu Ubaidah dan bertepatan sholat fajar subuh bersama Rasulullah. Tatkala selesai sholat, Nabi keluar lalu dihadang oleh orang-orang Ansor. Maka tersenyumlah Rasulullah tatkala melihat mereka. Dan Rasulullah berkata, aku menyangka kalian mungkin mendengar tentang kabarnya Abu Ubaidah yang membawa harta dari Bahrain. Mereka menjawab, iya ya Rasulullah. Lalu berkata Nabi, bergembiralah kalian, berangan-anganlah kalian, apa yang menggembirakan kalian terserah. Demi Allah, tiadalah kefakiran lebih aku takutkan pada diri kalian. Tapi aku yang takut daripada kalian justru sebaliknya, bahwa dibentangkan akan kalian dunia, banyak duit, kama busitot alaman kana qablakum, sebagaimana diluaskan kepada orang yang sebelum kalian, lalu kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya sebagai mereka berlomba-lomba mendapatkannya, maka kalian akan dibinasakan sebagaimana Allah membinasakan mereka. Naudzubillah. Jadi ujar Nabi, jakanya ikam ini miskin, aku takutan. What iman ikam? Tapi yang aku khawatir justru berduit. Bilanya berduit, ranai. Artinya kada lagi datang ke majelis, kada lagi apa namanya. Nah itu Bang, tenang aja, tenang. Dasar tenang bujur. Tenang sampai ke akhir.
Nah itu yang aku khawatirkan, ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelas benar Nabi mewanti-wanti kepada kita beratahan, hati-hati lawan duit, hati-hati lawan dunia. Peganglah dunia dengan amanah Allah, gunakan di dalam amanah Allah. Jangan terima yang tidak halal, jangan terima yang syubhat. Kemudian infakkan di jalan yang benar, yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi kebahagiaan. Kalau tidak, maka akan menjadi adab dan murka Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan hidayah kita, amin ya rabbal alamin. Kita doakan yang sakit disembuhkan, kemudian yang telah wafat mudah-mudahan wafat dalam husnul khotimah dan diterima di sisi Allah dengan sebaik-baiknya. Ala hadiniyah wa kulli niyah salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.